12 قدموں کا جو پروگرام ہے اس میں 12واں قدم ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں روحانی طور پر بیدار ہو گیا. یہ جو روحانی بیداری ہے، یہ جو اندر کی روشنی ہے، یہ 12 قدموں میں چلتے چلتے بیدار ہو جاتی ہے، روحانی بیداری آ جاتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں جب روحانی طور پر بیدار ہو گیا تو میں نے یہی پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جو کہ ابھی تک تکلیف اٹھا رہے تھے. لیکن پہلے قدم میں وہ پہلے مان لیتا ہے کہ میرا بیڑا غرق ہے اور نشے پہ میرا کوئی اختیار نہیں. پہلا جو قدم ہے اس کا یہ ہے کہ نشے پہ اختیار کوئی نہیں. Admitted we were powerless over alcohol and our lives had become unmanageable. یہ ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو بہت مشکل ہے انسان کا ذہن ماننے کے اس کے اندر یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ نشے کے بارے میں وہ بے اختیار ہے اور زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. جو ہٹ باٹم کا پروسیس ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. جیسے سڑک پہ کوئی پتھر ہوتا ہے تو آتے جاتے کوئی نہ کوئی اس کو ٹڈا مار دیتا ہے، پھر وہ ادھر جا گرتا ہے پتھر، پھر وہ ادھر جا گرتا ہے اور وہ گول ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پروسیس میں. اور ریہیب میں اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جاتا ہے. ریہیب میں جو ہٹ باٹم کا کانسیپٹ ہے یا جو پرسیپشن ہے کہ جلدی اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں برباد ہوں، کیونکہ یہاں بات چیت کے ذریعے یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے، بات کو ایسے انداز میں کیا جاتا ہے کہ جلدی سے لوگوں کے ذہن میں جذباتی ایک طوفان سا برپا ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ وہ برباد ہیں. ریہیب میں ہونا بذات خود ایک تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف میں سے ایک شعور نکلتا ہے اور لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے. لوگ پہلے کچھ بات کرتے ہیں پھر کوئی اور بات کرتے ہیں، اور یہ جو پہلا سٹیپ ہے. اور دوسرے سٹیپ میں آتا ہے کہ کوئی مجھ سے بڑھ کے طاقت ہے جو میرے اس ذہنی پاگل پن کو ٹھیک کر سکے، اپنے سے کو بڑھ کے. اس میں خدا نہیں ہے، ابھی اس میں اللہ نہیں ہے، اس میں ایک پاور ہے جو ماں باپ ہو سکتے ہیں، جو ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی گرو، کوئی پیر، کوئی مرشد ہو سکتا ہے، جو کہ a power greater than myself could restore me to sanity. Restore کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے تھی پھر چلی گئی پھر وہ واپس آتی ہے. ریسٹور. تو یہ ہے دوسرا قدم. اور تیسرے قدم میں کہتے ہیں کہ اچھا میں نے پھر اپنی مرضی اور اپنی زندگی اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں یا اس خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ جسے میں سمجھتا ہوں اپنی سمجھ بوجھ کا خدا. میں وہ مذہب کی خدا کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہر بندے کا ایک خدا کا تصور ہے جسے وہ کہتے ہیں گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹرن کر دیا اپنی ول کو اور اپنی لائف کو اوور ٹو دی کیئر آف گاڈ. ابھی کیا کچھ نہیں، ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا، کیونکہ پہلے اس نے اپنی ویلفیئر کو، مرضی کو، زندگی کو نشے کے سپرد کیا ہوتا ہے. پہلے اس نے اپنی مرضی اور زندگی کو نشے کے سپرد کیا ہوتا ہے کہ مشکل میں نشے سے رجوع کرنا ہے، ویسے بھی کرنا ہے، مشکل میں اور زیادہ کرنا ہے. اور نشے سے رشتہ خدا کا رشتہ ہے. ایکچولی بندہ ایمان کھو چکا ہوتا ہے. جب بندہ نشئی ہوتا ہے، چاہے وہ ورکہولک ہو، چاہے وہ الکوہلک ہو، چاہے وہ گیمبلر ہو، چاہے وہ اوور ایٹر ہو، چاہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو یا الکوہلک ہو، وہ ایمان کھو چکا ہوتا ہے. لائک اٹ اور یو ڈونٹ، لیکن ایمان کھو چکا ہوتا ہے. اور اس کو واپس پانے کے لیے یہ 12 سٹیپ ہیں، اور یہ کوئی ریلیجیس سٹیپس نہیں ہے، یہ کوئی اسپرچول سٹیپس ہیں کہ گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جسے کوئی بھگوان کہتا ہے، جسے کوئی کچھ نام دیتا ہے. تو تیسرے قدم میں صرف فیصلہ کرتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. اٹس اے سلو پروگرام. اور
चौथे कदम में फिर वो कहते हैं कि मेड अ फियरलेस एंड सर्चिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आप समझते हैं? इन्वेंट्री बही खाता, कि अपने एक बही खाता बनाया बगैर किसी खौफ के, और तलाश कर कर के ढूंढ ढूंढ के कि क्या बच गया है और क्या तबाह हो गया है। बस इतना उसका जो है चौथे स्टेप का मतलब है। और पांचवें का मतलब फिर यह है कि खुदा और एक और बंदे की मौजूदगी में अपने आप से अपनी गलत कारियों की एग्जैक्ट नेचर का एतराफ़ कर लिया। अपने आप से एक और बंदा और खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के अपनी गलत कारियों का जो एग्जैक्ट नेचर है उनका एतराफ़ कर लिया। और छठे कदम में फिर होता है कि अपनी इंक्लिनेशन शो करना, अपनी आमादगी शो करना कि अगर कोई आए जैसे अल्लाह और मेरी गलत कारियों को ठीक कर दे तो मैं आमादा हूँ। जस्ट अपनी आमादगी कि कोई आए कर जाए, और वो कोई कौन हो सकता है? वो गॉड एज वी अंडरस्टैंड गॉड। और फिर उसको कहना कि मैं तो तैयार हूँ और मेरा काम इतना ही था कि मैं तैयार हो जाऊँ, बस अब तुम अपना काम कर दो। ये सातवां स्टेप है। और आठवां स्टेप फिर ये है कि जिन जिन के साथ ज्यादती की थी, जिन जिन के साथ कोई बुरा सलूक किया था, तो उनकी एक लिस्ट बनाई और उनके साथ माफ़ी तलाफ़ी इजाफ़ी कुछ करने के लिए तैयार हो गए, चे जाए कि ऐसा करने से उनको या किसी और को नुकसान पहुँचे। और फिर नौवां स्टेप है कि माफ़ी तलाफ़ी की और उन सब को जिनको नुकसान पहुँचाया था उनको पर्सनली मिल के, अगर वो ज़िंदा हैं और अगर वो ज़िंदा नहीं है तो मिले बगैर उनके साथ एक तबादला ख्याल किया। जो दुनिया से जा चुके हैं तो तसव्वुर किया कि उनसे भी आपका राब्ता है और आपने बात की है, और तसव्वुर किया कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। और 10वें स्टेप में वो जो चौथा स्टेप है उसको अब डेली बेसिस पे करना है कि जब कोई गलती हुई प्रॉम्प्टली उसका इकरार किया। प्रॉम्प्टली का मतलब है फौरी तौर पर जब भी गलती की उसका प्रॉम्प्टली उसका जो है इकरार किया और अपनी इस्लाह की डेली बेसिस पे। और 11वां स्टेप है कि मेड ए कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड, और उससे राब्ता बना के अपनी ज़िंदगी के मामलात में उससे रहनुमाई चाहिए कि दस्तों की जाना है। इस्तिखारा जिसे हम कहते हैं, ये जो हम इस्तिखारा करते हैं वो सिर्फ इतना होता है कि अल्लाह मेरा ये इरादा है, अगर मेरा इरादा अच्छा है तुम्हारे ख्याल में तो मेरे इरादे को तेज़ कर दे, अगर मेरा इरादा अच्छा नहीं है तो मेरे इरादे को कमज़ोर कर दे। क्रेविंग जब होती है तो यू कैन मेक ए कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड एज यू अंडरस्टैंड गॉड कि अल्लाह ये हो रहा है, मेरे लिए क्या बेहतर है ये तुम बता दो, और अगर मेरे लिए ये अच्छा है जो मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे मोटिवेशन दे दो, मुझे तहरीक दे दो, और अगर मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मेरे इरादे को कमज़ोर कर दो। इसको इस्तिखारा कहते हैं, जिसमें आप कॉन्शियस कांटेक्ट बनाते हैं खुदा के साथ, और ये आप खुद करते हैं, कोई आपके लिए नहीं कर सकता। और फिर 12वां कदम है कि जब मुझे रूहानी बेदारी मिली तो मैंने उन लोगों के साथ रब्ता किया कि जिनकी ज़िंदगी अभी तक तड़प रही है, मुसीबतों में मुब्तला है, और अपनी ज़िंदगी में इन सारे असूलों पे मैं अमल पैरा रहा। ये हैं 12 कदम। और आप समझ लें कि ये नए सिरे से मुसलमान होने वाली बात है। और आपको पता है कि कई लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो मुझे बताएं कि जब कोई मुसलमान होता है तो वो कभी पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। और आखिरी हिस्सा उसका यह है कि पर अपनी ज़िंदगी में तमाम मामलात में इन प्रोग्राम वाले 12 स्टेप्स को मैं चलाता रहा। यानी किसी भी एक दिन पहले कदम से लेके 12वें कदम तक का सफ़र आप कर सकते हैं। सुबह से शाम तक अगर कोशिश करें, आपको महारत हो गई है तो 2 घंटे में, या बहुत महारत हो गई है तो 1 घंटे में, और अगर हद से ज़्यादा महारत हो गई है तो आप 1 मिनट के अंदर अपनी ज़िंदगी के किसी मामले में स्टेप 1 से स्टेप
12 تک کا سارا کام کر سکتے ہیں.